दोस्तों ये मुद्दा हैगा नायब तहसीलदार की जिहड़ी पोस्ट है ये उपर होने वाली जिहड़ी तरक्की किस तरीके नाल हुंदी है, किहदी कीती जांदी है, की परसेंटेज है, ये सब चीज़ां तो जुड़ियां हुई सी। दी रेवन्यू कानूगो एसोसीएशन पंजाब के जिहड़े प्रधान ने सरदार मोहन सिंह भेड़पुरा जी वालों एक सीएम के कोल एक लैटर भेजी जाती है। दोस्तों ये लैटर मैं तुहानूं दिखाना चाहना, मेरे हाथ 'ਚ उस लैटर की कापी है। किसी भी संस्था या किसी भी जथेबंदी के मुखी कोले अधिकार है कि वो अपन मंगां नूं लैके सरकार नाल लिखा पढ़ी करे जी, पर किसी भी जथेबंदी के आगू कोले ये पैमाना नहीं है कि वो किसी दूजे बंदे नूं गैर तजर्बेकार जिहड़ा शब्द कह के संबोधन करे। उन्होंने इंज लगता है कानूनगोज़ नूं भी जिहड़े इस वेले मौजूदा नायब तहसीलदार जिहड़े पंजाब दे विच इस वेले काम कर रहे ने उसदे विचों बहुत वड्डी गिनती दे विच इहो जिहे नायब तहसीलदार ने जिहड़े कि सीनियर सहायकों तो तरक्की लैके बतौर नायब तहसीलदार बने, पर वो गलत ढंग नाल बने। साडी जथेबंदी दे विच इस शब्द के प्रति बड़ा रोस पाया जा रहा है। सरदार मोहन सिंह भेड़पुरा जो दी रेवन्यू कानूगो एसोसीएशन पंजाब के प्रधान ने कि तुसीं अपने इन्हां शब्दों ते जे वापस मुड़ विचार करो जां साडे कोले गलती का इजहार करो तो असीं कानूनी लड़ाई लड़न तो जिहड़ा रुकांगे। किसी भी सरकार नूं चलाउण लई आपां जे गल करिए तां जिहड़े कर्मचारी ते अधिकारी सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुंदे ने, मुख हुंदे ने, क्योंकि सरकार दे चाहे कोई फैसले ने, सरकार दे कोई स्कीमां हैगियां, सरकार दे कोई आदेश ने ते वख-वख जिहड़े जनता दे नाल संबंधित काम काज ने उन्हां नूं सुचारू ढंग नाल चलाउण लई कर्मचारी ਅਤੇ अधिकारी जिहड़ा हैगा वो सरकार दा ही चेहरा जिहड़ा मन्निया जांदे ने। अगर आप गल करिए किसी भी जिले दे विच दो विभाग इहो जे ने, एक हैगा रेवन्यू डिपार्टमेंट ते एक हैगा डीसी दफ्तर। ये दो विभाग जिहड़े एक तरीके नाल आपस दे विच जुड़े भी होए ने और इन्हां दा सिद्धा जिहड़ा संबंध है आम जनता ते सरकार दे नाल हुंदा है। किसी भी जिले दे विच कोई भी काम होना है वो डीसी दफ्तर तो होना है, क्योंकि डीसी जिहड़े ने वो मुखी ने हर जिले दे। और रेवन्यू डिपार्टमेंट एक इहो जिहा डिपार्टमेंट है जिहड़ा कि साडे नाल हर बंदे नाल बड़ी नेड़ता तो जुड़िया होया है। अगर डीसी दफ्तर यूनीयन दे जिहड़े कर्मचारी ने वो और रेवन्यू डिपार्टमेंट दे जिहड़े कर्मचारी ने कानूनगो, अगर इन्हां दोनों दे विच ही किसी गल नूं लैके गतिरोध आ जाए, मतभेद आ जाण ते कोई बहुत वधिया नहीं गिनिया जा सकता। हाल ही दे विच एक इहो जी घटना सामने आई जिस करके अज असीं तुहाडे सामने एक खास पेशकश लैके आए हैं। साडे नाल मौजूद ने डीसी पंजाब राज जिला डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनीयन के सूबा प्रधान तजिंदर सिंह नंगल जी और साडे नाल मौजूद ने जिला जनरल सैकटरी डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनीयन जलंधर तो जगदीश चंद्र सलूजा जी। बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडे दोवां दा साडे इस चैनल च। दोस्तों जिस तरह कि तुसीं सारे जानते हो कि मैं लगभग पिछले 20 साल तो जिला प्रशासन दीयां खबरां देखदा रहा और बहुत नेड़ता तो मैं ये दोनों विभागों के नाल काम भी किया ते काफ़ी लंबे समय तो ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ इस गल नूं तुहाडे सामने रखण लई अज साडे स्टूडियो आउणा पिया। दोस्तों ये मुद्दा हैगा नायब तहसीलदार की जिहड़ी पोस्ट है इहदे उपर होने वाली जिहड़ी तरक्की किस तरीके नाल हुंदी है, किहदी कीती जांदी है, की परसेंटेज है, ये सब चीज़ां तो जुड़ियां होईयां सी। पर हाल ही दे विच आपां गल करिए 17 जनवरी 2023 नूं दी रेवन्यू कानूगो एसोसीएशन पंजाब के जिहड़े प्रधान ने सरदार मोहन सिंह भेड़पुरा जी वालों
ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੋਂ। ਵਿਸ਼ਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਤੀ 1/1/1986 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31/12/1995 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ, ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਬਤੌਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਖਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰੇ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਟਪੁਰਾ ਜੋ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਲਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਰੀਡਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਰੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ, ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਲਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਤੌਰ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਸਟੈਨੋ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਤੌਰ ਕਲਰਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਜੌਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਡ 1 ਔਰ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 198 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47% ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, 50% ਕਾਨੂੰਗੋ ਅਤੇ 3% ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ 3% ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 6 ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। 198 ਚੋਂ 3% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ 32 ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬਤੌਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਭਾ ਹੈਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਿਟਨ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 137 ਕਾਨੂੰਗੋ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 1/1/1986 ਤੋਂ 31/12/1995 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 17/1/2023 ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਟੈਨਿਓਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਡੀਐਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਡੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਤੌਰ ਰੀਡਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇੜਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਸਟੀਐਮ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਰੀਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੀਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿਆ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੇੜਤਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੇੜਤਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਟੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਨਯੋਗ ਐਫਸੀਆਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾਇਬ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਆ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ 8 ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ 8 ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਗੋ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਦਰਜਾ ਸਹਾਇਕ ਦੋਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਤੌਰ ਕਲਰਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਰੀਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ, ਦਰੁਸਤੀ ਗਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦਾ,
ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੌਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਲਡ ਜੌਬ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡੀਆਰਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? ਦੇਖੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਇਬ ਵੈਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਫੀਲਡ ਵਰਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੋਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੀਡੀਓ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਡ ਚੋਂ ਡਰਾ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਆਈਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਏਆਰਓ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਰਓ ਔਰ ਏਆਰਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਆਰਓ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਬਤੌਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਦਾਂ ਔਰ ਇੰਤਕਾਲ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਫਰਦਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਨਓਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਪ ਪੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਟਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਰਾਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, 50% ਕੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, 47% ਕੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ,
ਸਿਰਫ 3% ਕੋਟਾ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਂਝ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 50% ਤੋਂ 25 ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ 25 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਵਰਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪੋਸਟਾਂ ਸੇਮ ਨੇ ਤੇ 50% ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, 47% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੇ 3% ਮਾਤਰ। ਜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਸੇਮ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਟੇ ਦੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਵਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਦੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਐਫਸੀਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 100% ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਏ ਕਾਨੂੰਗੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੀ ਧੱਕਾ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਆ ਉਹ 100% ਸਾਡੇ ਕਲਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ 47% ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਟਾ ਸਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਉਹ ਬਤੌਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਰੀਡਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਰੀਡਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੀਡਰ, ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੀਡਰ, ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੀਡਰ, ਡੀਆਰ ਰੀਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਫੀਲਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਆ 33% ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਤੇ 33% ਹੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 34% ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਇਨ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਫਸੀਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਆ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਆ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਈ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਪੀਸੀਐਸ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ
ਪੀਸੀਐਸ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਐਸ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਦੀ ਪਦੋन्नति ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5% ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਜਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਔਰ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੈਅ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਤੌਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਔਰ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਲੜੋ, ਦੋਨੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਟਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੇਟਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਬੜਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਲੂਜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ।